المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونضع ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أبشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. آمنت بربكم أسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم دون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. كلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
والشمس تجري مستقر إن ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون ما لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم فقم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ويشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون منافع ومشارب
المشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتوى لقدر ربنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتوى لغوث الزمان الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتوى لسائر جميع أولياء وأصفياء الله ومن أولياء الله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لنا ولهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا في جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. الله
صل على سيدنا محمد الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ودواء قلب خمسة فتلاوة بتدبر المعنى والبسط الخاللة وقيام الليل والنصر والسحر ومجالسة الصالحين المضلة إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال به amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah jualah pada saat malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Kita membaca bab yang kedua. Bab yang kedua ini telah berkata musannif wa dawa'u qalbin khamsatu fatilawatu. Perhatikanlah oleh kamu, pengobat hati itu ada 5. Pertama, membaca Quran dengan memikirkan maknanya. Yang pertama, kata musannif, ubat hati itu ialah membaca Al-Quran, kemudian pulang kita mengerti maknanya. Jadi membaca Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Selain dari itu Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi membaca Quran itu bahasa kitanya, walaupun kita membaca kada tahu lan maknanya, maka membaca itu kita dengan khusyuk dan khudu', dan kita perhatikan pertama dulu hurufnya, kemudian kalimahnya, kemudian barisnya. Dan kita perhatikan makna yang ditafsirkan di dalam Al-Quran itu lebih baik bang amun kita misalnya sempat belajar tentang masalah makna, karena Al-Quran itu ada tafsir. Kadang-kadang kita maknai sendiri. Man tafassara al-Quran bi ra'yihi fal maqdahu finnar. Kata Rasulullah, orang yang memaknai Al-Quran dengan pikiran sendiri itu pertama-tama orang dibuatkan oleh Allah dalam api neraka. Nah, jadi kadang-kadang kita sembarangan. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada tafsir. Baca Allah berfirman kalau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi Al-Quran tuh, kalau bahasa kitanya, sembahlah oleh kamu lawan Allah sampai kamu yakin. Itu kan bahasa kitanya. Kalau istilah tafsir kita. Padahal tafsir yang ada kan di tafsir bukan demikian maknanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah oleh kamu lawan Tuhan sampai ke mati. Itu maknanya, membujur tafsirnya. Makanya orang ada itu orang yang belajaran guru, mungkin guru itu kira-kira kada bertafsir. Jadian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah oleh kamu lawan Tuhan sampai kamu yakin. Yakin apa ya dah. Padahal itu yakin itu al-maut, mati. Itu adalah tafsirnya. Jadi membaca Quran tuh walaupun dibaca, jangan pun Al-Quran itu dibaca, kita berisi aja itu ada manfaatnya. Karena Al-Quran itu adalah merupakan azimun, yaitu suatu kebesaran. Maksimun, maka itu akan bisa menjaga bahasa kitanya. Ya, jadi kita tuh Al-Quran itu azimat yang paling besar. Nah itu aja. Al-Quran itu azimat yang paling besar. Jadi kita berisi aja pun sudah untung. Nah, apalagi kita berisi kita baca. Kita baca pulang, tahu pulang kita maknanya. Maka hurufnya kita perhatikan, barisnya kita perhatikan, kalimahnya kita perhatikan. Jadi kita titik kumanya aja. Menurut tajwid. Karena tajwid itu kan ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab. Nah itu kan ada mad arid li sukun, ada mad wajib muttasil, ada wajib mufasil, ada mad tabi'i. Nah itu ada kan di tajwid itu. Nah itu yang kita perhatikannya kada sangalih bila barisnya bercagat itu mad tabi'i itu. Atau mad asli sama tuh. Bilanya kun pang parang jar membahari itu panjangnya 3 alif setengah, 7 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan ada kumpang parang oleh atasnya tuh. Nah, itu 3 alif setengah. Linnya itu 3 alif setengah. Jadi berarti 7 alif, 7 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin itu mat arid disukun. Jadi itu yang kita perhatikan bacaannya. Hurufnya, nah karena huruf ini kan merupakan daripada perubahan makna. Apalagi barisnya pulang salah, apalagi hurufnya salah. Nah seperti apa? Kita berdoa tah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku dan dosa dua ibu bapakku. Amun kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah kuangilah muhakun nyelon tanah dan muha dua ibu bapakku. Mengajar kawitan di kubur bungulnya anak ngejar. Wah doa kabul. Kuangilah muhakuni lawan tanah aja. Nah,
Itu adalah akhirat lawan akhirat lain. Kalau akhirat itu akhirat bahasa kita, kalau akhirat itu adalah meluncat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, nah meluncat kebaikannya. Nah, tuh akhirati hasanah. Nah, meluncat kebaikan apa aja malaikatnya apa namanya? Itu tentang masalah huruf. Nah, baris mar'ah, mur'ah, mir'ah. Mar'ah tuh bahasa kita perempuan, mir'ah tuh cermin, mur'ah tuh akhlak tingkah laku. Jadi kita berdoa anak minta hasanul khalqi umpama hasanul apa banyak amiro atau hasanul umrah tuh umpamanya nih. Kita baca umpamanya hendak minta nih bahasa kitanya kelakuan baik, pak kita baca apa? Mir'ah hara terbaik cara minta nang baik cara ya. Nah, tak cara tuh. Nah, amunnya mir'ah minta perempuan yang baik. Nah, mir'ah, mur'ah itu tingkah laku bahasa kita. Nah, mar'ah perempuan, mir'ah itu cermin, mur'ah itu akhlak tingkah laku. Makanya bila kita tersalah buliki. Baca tersalahnya buliki, hurufnya kah? Buliki itu. Apalagi huruf, kan hurufnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, kha, dal, ra, ja, sin, sok, dot, ta. Kan itu kan lain-lain. Taman nang hai sushi jan. Itu kan mutamasi lain karena bahasa kitanya nang bersamaan. Hai sushi, hai suduranya shi. Nah kayak itu sin dan sa. Nah itu adalah itu huruf. Umpamanya juga nih lah, kada bisa juga nih membaca makhrajnya, apalagi lah hurufnya kada bisa pernya, apalagi makhrajnya umpamanya. Tapi kita perhatian dengan khusyuk dan khudu, itu pun kita dapat pahala. Kalau pun berdosa, kada ini Al-Quran istimewanya lah. Nah makanya Al-Quran kita wajib kita pelajari. Apa nah wajibnya? Pertama dulu urusan tajwidnya, hurufnya, barisnya, nah itu kalimahnya, lawan makhrajnya. Masalah lagu kada jadi masalah. Anak lagu kayak apa kah? Anak lagu saka kah? Kehendak kada bapak. Nah, itu ada mempunyai suatu peraturan membaca. Ya tadi Al-Quran itu kita baca jikin untung sudah. Ada kadang dari kita nih, dari apa umat Islam juga nih. Batasmiah mencari Quran 30 rumah itu ada di Quran. Nah, itu kan mengkhawatirkan kita kada bisa apa jimat apa-apa Al-Quran barang cuma kita andak dengan yang sebaik-baiknya. Coba bayangkanlah Al-Quran ini, keistimewaan Al-Quran nih. Kita ini dalam hadis besar hari hujan karena Quran nih wajib kita maulah ma'alih Al-Quran. Padahal kita kan hadis besar. Kayak apa kita dengan etikat boleh artinya aku kalau Pak menyelamatkan Al-Quran. Karena kalam ini ada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Boleh ke apa? Atau juga kita hakikatan aku ma'alih dari kalimah yang mulia. Nah, jangan dijadikan sahabat Al-Quran jar kayak itu. Nah, ada juga tele. Nah, nyata kita selamatkan Al-Quran daripada sifat kehancuran. Makanya Al-Quran itu jangan dibakar. Nah, kalau dibaca tuh jangan dibakar. Kenapa aja jangan dibakar? Nah, karena Al-Quran itu aman dibakar itu kalau pinang kita nangkap panasan. Nah, karena Al-Quran itu kan dipelihara tuh hurufnya itu, walaupun itu adalah tulisan bahasa katanya, tapi mengandung huruf makna dan isinya itu adalah kita kada tahu. Kan Al-Quran itu bahasa kitanya alias tes kan bahasa lautnya itu. Bahasa Al-Quran itu kan apa maunya kita. Nah itu Al-Quran. Kita baca Yasin kan pajilatnya kan itu. Kalau baca Yasin tuh barang siapa baca Yasin hari Jumat sampai ke Jumat yang akan datang dipelihara oleh Allah daripada adalah bala, kesengsaraan, kemiskinan, kefakirannya. Dan orang yang membaca Yasin hari Jumat sampai Jumat akan datang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke lapangan dia.
kesenangan dan kemudahan. Jadi itu kan Al-Quran tuh maunya apa kita berniat minta lalu Tuhan memberkat Al-Quran. Dibaca aja kayak itu, tapi kada tahu di maknanya padanya itu kada apa-apa. Nah wajib kita tuh kan di dalam Al-Quran Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu lawan Al-Quran. Kan disuruh baca janganlah. Kalau pang istilahnya di situ tuh wajib membaca Al-Quran itu pertama dulu tahu hurufnya, tahu makhrajnya, tahu barisnya, tahu makna kata itu. Pokoknya baca. Nah kayak Yasin nih. Kan berapa banyak dari orang tuh. Kan dia bisa baca Quran tapi Yasin hafal. Tabarak hafal, Ar-Rahman hafal, Waqiah hafal. Kenapa ini rajin ke majelis kalau aja baca kan hafal. Padahal kada tahu di hurufnya, kata di barisnya. Karena orang membaca Al-Quran itu jar fi kulli harfin asyru hasanatin. Orang membaca Al-Quran itu dengan khusyuk, khudu' dan suci, maka mereka itu mendapat satu huruf itu 10 pahala. Alif lam mim itu bukan satu huruf, itu 3 huruf. Alif sebuting, lam sebuting, mim sebuting, 3 kali 10 30 dapat pahala. Itu pembaca Al-Quran. Ini penyejuk hati, jar penerang hati. Jadi kita asakadap hati ini banyak baca Quran. Nah ini masalah membaca lah, lain hafal. Jadi mau kita baca Yasin, ambil Yasinnya walaupun kita hafal. Kada usah ngalih kita nih lah. Guru sekumpul itu aja kayak Pak Alim Yasidin. Baca Yasin ini mah ambil sini Yasin. Alim benar kalau Sidin tuh ada gampang wali pulang. Kutub pulang. Kita nang wala ni asik berhafal baca Yasin, mata pulang paling hurufnya kata kisah. Nah, itu ada satu kehormatan bahasa kitanya. Ambil Yasinnya. Tating padahal kan bisa juga baca. Tating itu kehormatan ngarannya. Sama orang baca apa tuh? Khutbah, sama orang membaca apa? Maulid. Mata-mata hafalnya harus ada sembukuan. Itu karena timbul karena ria, sum'ah, takaburnya itu timbul karena. Jadi kita mau kita bangun ini kan padahal biar kita hafal. Angkat kitabnya, makanya kan ada satu ijazah. Kan ijazah itu kan dengan kitabnya, kalau paruh jadi kita baca. Nah itu rahasia artinya dalam beramal ibadah. Ya kita baca Quran, buka kembali kita hafal. Makanya Al-Quran tuh kada boleh dihafal sebujurnya. Quran itu hanya dibaca aja, amun kita tuh membaca hafal kada apa-apa. Bila kita besing aja menghafal pakai ingat berdosa. Itu sama bahasa kitanya maulu-ulu lawan kalimullah. Itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini bahasa kitanya bahasa lautnya alias tes dan maunya kita apa itu jadi. Banyak orang aja biasalah tak kehilangan. Hatinya apa nangnya hilang nih supaya dapat nih nang kehilangan atau Allah menggantikan pulang lebih banyak daripada hilang lagi, atau bisa juga mudahan jangan manjutan di celaka. Nah ada kalau itu Pak bajisin apapun satu kabul harus kepanasan berendam orang apa anda kesini lumbuk sahang daki cabinya panang aja panas dulu sahangnya. Nah tapi pas kontak lawan orangnya mau kunyang kanjing orangnya sampai berendam. Ya makanya Yasin Al-Quran yang kita permainakan Al-Quran itu yang kita anggap gampang bahasa kitanya kita hormati. Maka kalau kita bahari lah kami mengaji lawan Kyai Bakri itu bila banyak ambil Al-Quran kada mencium sini kamu dulu sini jijir sini talinga ngatakan lagi sidin bila ambil Quran itu dicium. Nah kayak itu tuh bahari itu lah ada bahari terjadi. Bahari ke depan lampu kayak ini. Bahari itu colok lampunya, lampu Aladin. Bahari itu. Kenapa waktu itu ribut angin nih. Pajah lampu dilanggar. Jar jakai tadi. Kai Bakri itu buru sih dinkam aja mengaji. Isin tejak Al-Quran sudah lu duduki jang. Dari sini lah kali hara Al-Quran sudah lu duduki ya. Apa imahnya? Gila orangnya. Padahal kan
Bakal ada lucu juga nya tuh kain nih. Kayak bakir tuh mah. Ayo just hati-hati sing baca Al-Qur'an sudah lu duduki aja. Han, aja gila orangnya. Han. Padahal kan bisa ngaja tuh bahari itu membawa Al-Qur'an gugur. Sadaya upaya mungkin nih kawitannya mencari lakatan segentang menyelamati. Wah ini kita melihat lah itu memang terkadang-kadang bisa juga kan guru. Padahal gurunya melihat. Kenapa guru akan menegur? Quran itu diputarnya gitu. Dikakanakan tika tuh. Nah itu kita perhatikan juga itu tuh kan katulahan jurang bahari itu. Ini Al-Quran ini. Makanya Al-Quran itu menyadar kita kalau nyat gugur, cium, hancapi dicium gitu tuh Nah, beristighfar kita. Kada gampang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib udah menurut syariat itu secara akhlak kita lawan Al-Quran ya kita perhatikan bahasa kitanya ngani Al-Quran. Makanya kita sholat itu kan wajib membaca Fatihah. Itu kan sunat, wajib. Nah, mana wajibnya kita baca. Nah, kalau urusan maknanya itu kan masalah. Maknanya itu bisa kita kadang. Nah, paling kita pertama itu bisa baca dulu pertamanya Iqra. Bacalah oleh kamu ya Tuhan. Nah, kayak itu lah. La yamassu ilal mutahharun. Jangan engkau sentuh Al-Qur'an kecuali dengan suci. Nah, kan kita sembahyang tuh pasti suci, sudah baudu. Nah, suci itu nah kita baca Al-Qur'an tuh ya Fatihah mulai bismillah sampai waladhdallin itu wajib. Menurut imam kita Syafi'i, Imam Hambal, Imam Malik, Imam Ahmad itunya kada bismillah. Kenapa aja? Itu kada termasuk ayat Fatihah. Kan ayat Fatihah itu 7. Nah, itu kalau imam-imam yang lain itu kita Imam Syafi'i, nah kayak Ahmad Sudais dah. Sini kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kayak itu langsung aja. Ada yang lainnya kada terdengar bismillahnya itu. Apakah memang gamat benar kah bisa jawab kalau lah. Di sini membaca juga tah. Ada yang a'udzubillah. Apa imam apakah itu juga membaca nih sembahyang ba'udzubillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim jadi ada janangka itu telah mana kesin dapatnya cuman yang lebih utama itu kan satu kewajiban dan sembahyang itu adalah dengan bismillah itu dulu kita mulai bismillah sampai waladhdallin menurut Imam Syafi'i itu adalah hukumnya wajib. Nah, wajib kita dengarkan lawan telinga kita. Mengusungi perut. Nah, ini kedua yang menjadikan terang hati itu perut itu kosong. Artinya jangan terlalu hibak terus parut nih. Ini orang kebanyakan makan itu kekanyangan itu biasanya anak guring aja lah. Anak duduk aja, anak bayi istirahat aja. Jadi artinya Nabi kita ija waja'ta pani'imta wa ija atista pasyaribta. Amun kamu lapar jadi makan. Nah, jadi artinya kan bila kita merasa lapar hanya makan. Berarti kita ada tuh wadahnya. Ini mau hibak isi taruh sih jangan akhirnya kayak plastik tuh kita sih hibak kalau kandurnya. Lalu kada baik lagi parut itu. Jadi bahasa kitanya itu apabila kita lapar, nah hanya kita makan. Terasa lapar nih. Bila kita haus jangan hanya minum. Minum masih jaga ada haus lagi jangan minum dulu itu bahasa kitanya tuh artinya kan masih ada lagi saldonya di dalam tuh. Nah itu kenapa ya sebabnya karena semua penyakit yang ada dalam diri manusia itu adalah sebab pemakan. Jadi itulah orang darah tinggi ya makan daging aja jangan makan uyah sebab makanan karena penyakit itu datang dari pencernaan kita dari paru kita jadi mengusungi perut itu termasuknya obat hati. Makanya buat para wali itu kalau waktu uzlah atau uzlah tuh ada nang setahunan kasih makanan ada sampai 5 tahun kasih makanan maka ya pejak ada mati aja mati itu kan urusan Tuhan kedosan itu Ashabul Kahfi itu 309 tahun kasih makanan ayo salah sumiatin sini nawazadadu tis'aja ditakun di Tuhan, ikam di Tuhan berapa ikam di dalam guha yauman au ba'da yaum jar. Kada sehari 2 hari. Oh, lah Tuhan kada. Ikam
Salasumiatin sinina wazdadu tis'a. Ikam berdiam di hukum tadi hari kam 309 tahun. Wah takjub. Amun ikam jatuhan kada percaya panzur ila himarika. Lihat himarika. Hidup kah mati kah? Mati himar. Tepatak lontar talinya. Kenapa? Kelaparan. Betali. Kalau kau makannya kesian. Mati. Ima itu bang. Asa kada percaya jawabannya hanya terasa lapar. Maka itu aja nukar gandum ke pasar menjelong duit 300 tahun sudah. Nah, itu asal berkapi itulah. Jadi mau kita kada makan apa 5 hari itu tenang aja apa kada mau ada urusan mati juga. Ya kalau kan memati akan tuh pertama habis umur kehendak Allah pulang. Nah, jadi mau kada makan bisa lakas mati aja. Karena tentu juga. Nah ya, nah orang sampai nang ayo gede gampang lah, nah orang kayak orang bau jelah ta. Bakhalwat. Nah, kasih makanan 2 hari 3 hari kasih makanan. Han, kayak itulah tahan aja bahasa kitanya. Memang nya keyakinan daripada orang nang bauzlah, orang nang bakhalwat itu sudah bahasa kitanya mantap sudah. Hatinya itu kada tapi memikirkan makan bahasa kitanya. Ada kitanya nang mulah ngalih itu ya. Mah mikirkan makan. Jadi ini ya kada duitan. Jadi, nah itu tak ada apa bisa kita selalu mengganang makan. Pada kau aja kurang anu ya kusung ya parut karena mah pulang jangan disambat berdahulu. Ada orang tuh apa dengan keyakinan etikat yang jazam ya kita bahwa namanya akan tuh Allah ada nasi itu sebab aja orang minum kopi secangkir wadai 3 buting kanyang berarti kan ada nasi jangan kanyang telah itu artinya nang kanyang itu adalah urusan Allah yang memberikan kepada seorang hambanya yang ia tuh makan dengan mengerjakan dan memakan daripada nikmat Allah. Orang makan tuh kalau memandang nikmat Allah lakas kanyang. Bila memandang makanan tuh supaya kanyang. Itu lambat tuh kanyangnya dan lakas laparnya pulang. Bila orang tuh makanan memandang dengan nikmat dari nikmat Allah. Makanya kan kita makan tuh membaca doa dulu kalau baca doa bana jero amanah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan aja kada tahu baca apa anak makan kada apa. Nah, sebelum dari makan itu kita ingat bismillah, sesudahnya Bang, ya alhamdulillah. Itu kita tercatat seseorang itu adalah ahli takwa. Kenapa? Karena kalimat takwa itu 2. Bismillah, alhamdulillah. Jadi bila kita menggawe nang baik itu di awal dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, itu termasuk takwa kita. Nah, berarti akan membaca kalimat memakai kalimat takwa. Apakah ma min syai'in la yubda'u fihi bismillah bahwa abta. Apa aja sesuatu Nabi kada dimulai dengan bismillah itu kurang barakatnya. Wa man akhiru kalamihi min hasanatihi bi alhamdulillah ya. Barang siapa mengakhiri dari usaha atau kita perbuatan yang baik dengan alhamdulillah yarhamukallahu ta'ala wa warahimaka, dan Allah akan memberikan rahmat dan akan memberikan kasih sayang lawan orang yang mengucap alhamdulillah tadi. Dan sempurna sesuatu apa nang ia amalakan kah, apa nang ia gawi ya kita bahasa kitanya itu apa kan kita gawi. Jadi artinya bila kita kada mulai dengan bismillah, kada kita akhir dengan alhamdulillah atau kada sempurna, bisa juga keserusak atau kada terbaiki atau lagi kada kau mau ulah lagi. Nah kayak itu telah. Kemudian yang seterusnya, yang keempat merendahkan diri di waktu sahur. Nah, jadi merendahkan diri di waktu sahur. Bahasa kitanya, kita pada waktu sahur itu kan disuruh kalau oleh Nabi kita, apabila bangun kamu dari tidur, maka duduk dahulu ya Nabi. Kita dibangun guring dah, duduk dulu. Jangan bangun guring langsung meluncat. Nah ini nang bisa membahayakan lawan kita ya, tersilahu urat lah macam-macam. Karena orang guring itu kalau menurut riwayat lah, jantung kita ini ginjarnya begamat. Kadang-kadang nang dub tuh kada begamat.
Makanya kan istirahat juga. Sehingga urat-urat kita tuh jar kada lagi salnya kancang. Maka bila kita bangun bakajut ya tersulait tuh urat. Membangun harus sakit pinggang sekalinya. Nah, membangun itu duduk dulu. Ya istilah di sini kan merendahkan diri. Artinya kita kan duduk dulu, istirahat lah bahasa kitanya. Nah, kemudian nang kalima leh, nya 5 tadi. Nang kalima sakadudukan dengan orang nang soleh. Nah, ini penarang hati juga, menenangkan hati, menyenangkan hati. Jadi yang pertama baca Quran, kemudian mengusungkan parut, mengerjakan sembahyang malam, dan merendah diri di waktu sahur. Kemudian sakadudukan dengan orang yang soleh-soleh. Pada umumnya hati manusia adalah berpenyakit. Nah, jadi manusia umumnya kata musannif ini berpenyakit. Kita ini masing-masing ada penyakit macam-macam di hati nih. Ada yang muncul penyakit bujur. Maka untuk bahasa kita mengobatinya itu adalah perkara 5. Nah, itu mengobatinya. Semuaan manusia di jasidin adalah mempunyai penyakit di dalam hati. Satu jasidin. Yang bisa mengobati hati itu membaca Quran dengan memahami maknanya. Kata Hasanul Basri radhiyallahu an, demi Allah jasidin, tiada seseorang hamba bersubuh-subuh pada suatu hari membaca Quran, melainkan banyaklah jasidin adalah dukanya dan sedikitlah sukanya. Bila orang nih sih kadang membaca Quran menjelang subuh itu, maka sini banyaklah dukanya dan sedikitlah sukanya. Jadi paling kada ya kita sembahyang subuh, paling kada kan baca Quran, baca ayat. Jadi bahkan biasa orang subuh itu bisa baca Waqiah atau surah Ar-Rahman misalnya. Siapa Nabi mengakalkan membaca doa suratul Waqiah lam yupakir lahu abada. Orang nang mengakali aja kita membaca suratul Waqiah di hadapan fakir, apalagi miskin, apalagi fakir miskin. Nah, itu suratul Waqiah itu yang kita baca. Jadi bilanya waktu subuh kadang kita baca Al-Quran, apalagi kita sembahyang. Nah, kemudian orang tuh punya kadang baca, tapi sembahyang itu pasti dibaca Quran. Paling kadang kalau qul huwallahu ahad dulu ayat bagi kita baca subuh itu. Nah, jadi orang kadang baca Quran ketika bangun subuh, dukanya jasidin banyak, sukanya sedikit. Banyaklah menangisnya dan sedikitlah tertawanya. Banyak menangis daripada tertawa. Orang nang pada ketika bangun tuh, makanya kita kan bangun tuh alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu biasa kan bangun kita guring tah. Banyak menangis di sini pada tertawanya. Banyaklah jasidin payahnya dan ngalihnya, bahasa kitanya payahnya, ngalihnya. Sedikitlah senangnya dan malasnya. Jadi orang tuh banyak sidin payahnya, banyak kewiannya, sedikit jasidin senangnya dan malasnya. Sehingga lalu malas dia terus orang itu. Jadi artinya hendak rajin di dalam suatu usaha dan ikhtiar kita baca Quran. Membangun baca Quran paling kada alhamdulillahirabbil alamin. Pamanya nah Al-Quran juga kalau tuh ya paling kadangnya sembahyang itu nyata dahulu. Makanya kata Nabi kita, orang nang melandau guringnya itu jar mengurangi daripada adalah rezekinya. Kan menurut riwayat ketika fajar kadzib itu malaikat-malaikat itu turun apanya membagikan rezeki dari hamba-hamba Allah. Jadi nang melandau itu kira kan laut sadi kita karena terbagi sudah ya jurang bahari bila melandau jadi makan burung jadi rezekinya terdulu burung ya rezekinya ya orang bahari adalah nyata mungkin kita dibangun melandau paranya
Anak nu karana gugudo hantamnya dulu bisa habis kada dapat lagi surang. Nah, kaja apa melandau tadi. Dan melalui pajar kazib itu kita bangun dah. Jadi kita jual puasa tuh apa imsak. Itu sudah bangun tuh. Nang kedua, tadi pertama baca Quran. Nang mengobati hati tadi. Menurut Imam Hasanul Basri. Nang kedua, mengusungi perut dengan sedikit makan. Nah ini menarangi hati juga aja. Sabda Nabi SAW, penghulu amal itu adalah lapar. Nah, kata Nabi kita, penghulu amal itu adalah lapar. Dan sabdanya pula, lapar itu adalah otak ibadah. Jadi lapar itu kata Nabi kita otak ibadah. Dan sabdanya pula, hidupkanlah hatimu itu dengan sedikit tertawa dan sedikit makan. Jadi mun kita bahasa kitanya menghidupkan hati itu jasidin sedikit tertawa dan sedikit makan. Dan sucikanlah dia dengan lapar, niscaya bersihlah dia dan lunaklah dia. Nah, jadi amun bahasa kitanya kita menghidupkan hati itu jasidin sedikiti tertawa nya takurihin lah tertawa itu kan ada tafsir. Kalau takurihin itu kan ya jar bahasa Arab tak misam. Nah, kalau ad-dahki itu yang tergalak-galak tuh tertawa tuh kayak begantar kepala tertawa. Itu tertawa ngarannya. Jadi namun kita nang takuri misam aja itu ada apa nih toh. Tertawa ho aja. Setengah hafal kedengaran tertawanya menyebamik ya. Nah, sedikit dan sedikit di sini makan. Dan sucikanlah dia dengan lapar, niscaya bersihlah dia dan lunaklah dia. Nah, jadi hati kita selalu lunak, jadi kita ramah dan tamah hati kita itu. Nang ketiga tadi dua. Nang ketiga, berjaga malam dengan mengerjakan ada ibadah. Nah, jadi berjaga malam mengerjakan ibadah itu adalah bahasa kitanya mau bati hati. Firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Itu sambungannya kalau lah. Qumil laili illa qalila. Ya. Itu kan muamarain kan besisigannya itu tuh. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila. Janaka itunya. Itu bahasa kitanya, hai orang yang berselimut, dirikanlah akan malam dengan bersembahyang. Jadi bangun malamnya beribadah dengan sembahyang. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, ketahuilah bahwasanya mendirikan malam itu seberat-berat pekerjaan atas nafsu. Memang bangleh. Kalau kita bangun malam tuh desa memang berat kepala, berat hati, berat betis. Anak bangun tadi. Apalagi kita lah akhirnya hujan dingin pulang. Nih, makan pulang. Oh mak, guring tuh kada ingat bangun lagi. Nah ya itu tuh. Jadi orang yang berjaga malam tapi mereka itu beribadah. Atau itu menghidupkan hati. Pekerjaan atas nafsu, seberat-berat pekerjaan atas nafsu. Dan lagi jasidin, semudah-mudah tidur daripada orang yang tidur. Nah jadi kita tuh guring tuh bahasa kitanya kayak penang semudah-mudah kita guring. Itu menarangi hati juga, menyenangkan hati juga. Maka Nabi kita menyuruh, wa ijanu asa'adukum falyarqud ya Nabi. Apabila mengantuk seseorang itu bawa guring ya Nabi. Nabi nyuruh. Ijanu asa'adukum falyarqud. Apabila bahasa kitanya mengantuk seseorang itu falyarqud bawa guring ya Nabi. Nah, jadi kita cari juga tempat guring itu langsung mudah-mudah tidur. Sekira guring lakas. Nang bisa kada lakas guring itu ada hati macam-macam. Ya. Dikirakan kada berduit lah, mereka kada beres lah. Nah, jadi pun kita
mencari tempat tuh kayak apa supaya kita tuh mudah tidur, tuh nyaman tidur. Nah, itulah. Hanya saja dapat mudah mengerjakannya kalau sudah terbiasa. Namun sudah terbiasa jadi nyaman kita, dan berkakalan dan sabar menunggu daripada kepayahan, dan mujahadah kita bersungguh-sungguh pada permulaannya. Jadi nang permulaan itu memang kita bersungguh-sungguh dulu. Ada kalau kita nang dikarasi. Nah makanya kalau beramal ibadah itu jangan dikarasi. Itu menurut buran para wali-wali, para kutub tuh kayak itu. Jadi kita kadang kau membaca 100 zikir, baca 10 kah dulu. Karena esok tambah pulang, tambah. Artinya banyak. Menjadi kebiasaan, maka patuhlah sudah kita demikian. Itu kadang merasa uyuh lagi. Kan biasa orang kalau berzikir itu aja mau sampai 100 tuh, selucut jangan. Nah, padahal aja 5 kah dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir itu kata Nabi kita, ucap dengan lidah, lantaskan suara, dengarkan lawan telinga, perhatikan dengan hati. Nabi nyuruh kayak itu lah. Lantaskan dengan lidah aja Nabi. Nah, perhatikanlah lawan hati. Jadi kita beramal, beribadah itu kayak itu. Memang kalau kita di hati aja itu bisa mengantuk. Itu kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la kadang mengantuk, la ilaha illallah, la ilaha. Mana ini bisa guring. Kerawa ini kada bahasa kita dikerasi kayak itu. Nah kayak itu tuh. Jadi keras. Nama kita baca Quran tuh. Dinahapi ke jorong bahari itu 6 nahap jadi. Quran itu. Dan tidak akan jemu di sini lagi mengerjakan ibadah. Jadi orang tuh nang lidahnya tadi bacaan kah, benyaring mesti kada dengar telinga nih. Makanya kalau sembahyang itu wajib telinga mendengar nang surah nang wajib kita baca. Seperti apa? Fatihah, tahiyat. Nah, itu kalau tuh salam. Itu jangan salam. Nah, itu kedesah sembahyangnya. Makanya itu kata Nabi kita, sampurnaakan sesuatu yang kau kata itu daripada sesuatu yang engkau baca dari sesuatu yang wajib dibaca. Apa? Nah ya Fatihah. Itu wajib kita baca kalau. Nah itu. Kemudian lagi apa? Tahiyat. Itu bang salam. Kan salam tuh mulai alif assalamualaikum sampai warahmatullah Allah itu. Itu adalah assalamualaikum warahmatullah. Nah itu tuh. Ini beunggut gitu nah aja kayak itu. Maka itu dinampakkan suara itu kata Nabi kita. Kenapa? Supaya jangan jemu, jangan muyak aja kita mengerjakan ibadah. Apalagi kita yang baca selawat dah. Sambil belagu-lagu, bahasa hendak lagi. Cuma kita baca selawat, nang kada pengen belagu, pengen mengulir. Allahumma sholli Muhammad. Jadinya itu nama-nama dimuyak. Itu orang baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan bergerak gue telinga. Kada harus mengantuk. Masa kita sambil berzikir itu ya juga. Nah, jadi jangan dipatuhakan bahasa kita bacaan itu jangan sampai kedengar telinga. Nah, jadi orang mendengar telinga di sini menghilangkan jemu mengerjakan ibadah. Lebih lagi malas. Nah, jadi kita malas di sini dalam beribadah itu seperti apa yang telah dijumpai oleh para solehin. Jadi orang-orang yang soleh itu mereka itu bahasa kitanya memperhatikan dalam suatu bacaan itu dengan sebab mendengar. Ini memperhatikan bacaan itu sebab mendengar. Amukan mendengar, bujur kan ada bacaan itu. Nah, makanya Fatihah itu kan didengarkan lawan telinga aja. Jika bujur jelas. Sehingga setengah mereka berkata, jika ahli surga mendapat apa yang kami kehendaki, ini sungguh-sungguh mereka sudah beruntung. Wah, kayak itu adalah. Jika ahli surga itu mendapat apa yang kami ada rasai, ini sungguh-sungguh mereka itu sudah beruntung. Orang mencita-citakan surga, maka orang yang mencita-citakan surga ini kalau
mereka itu karena merasa nikmatnya satu makanan itu. Kan kayak itu kalau menurut di dalam surga itu mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Itu kata Nabi kita bahwa surga itu apa aja nang sesuatu nang paling rame nih kita lihat di dunia nih rame ya di akhirat. Nang kita lihat aja apa nang kita lihat tadi kerasmin ke apakah kada menyama kerasmin di surga. Wala ujunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Dan apa aja satu makanan hati yang dikehendakinya bahasa kitanya ala qalbil bashar, maka mereka akan merasa. Nah, apanya hatinya hendak nih timbul ada aja. Jadi pendengaran masa di dalam surga itu bahasa kitanya luar biasa. Nah, karenanya merasa makanan ini nikmat di dunia apalagi di akhirat. Nah, lalu gemarnya hendak masuk lawan surga itu. Nah, kan kita nih makan banyak apa yang kita kajui di dunia nih. Makan di waktu panggang kakak tujuh perinya. Nah, merasa nikmat ini kayak apalah di surga tuh jar. Nikmatnya nang kayak ini sudah ayam panggang nih, apalagi di surga. Nang kada pernah basi. Nah, lalu kan gemar anak bapak anak mencari surga bersungguh-sungguhnya. Itu pun orang bisa akan beruntung ya. Kemudian yang keempat, merendahkan diri di waktu sahur. Nah, ya tadi bangun tadi itu. Karena pada waktu itulah orang dapat bersikap-sikap dengan Allah. Yalah orang pertama bangun itu kan seolah-olah kita bangun dari mati. An-naumu kal mamat ya Nabi, bahwa guring itu bagaikan mati. Bujur nih, makanya orang dicuntan orang enggak tahu. Cakanya nang hidup mendengar tak. Tapi jangan bagian orang mati lawang dibungkas orang enggak mendengar. Tating orang parang ada bukahnya orang guring dah. Tapi hati-hati orang belum guring lagi. Dia pajam mata aja. Nah, jadi nang orang guring itu kata Nabi kal mamat bagaikan dalam mati. Dan berdoa pada waktu itu segera diterima seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibalah kalau subuh nih kita bangun mengucapkan alhamdulillah. Itu je orang yang berbisik-bisik dengan Allah. Ketika kita bangun tidur itu. Berdoa di sini waktu itu segera diterima seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunlah rahmat Allah taala pada tiap-tiap malam ke langit. Nah, ke langit dunia. Ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Nah, ini sepertiga itu jam 3. Itu sepertiga malam mulai tengah 3 tuh. Sepertiga malam karena ada nisful lail. Ada sulusul lail. Nisful lail itu mulai jam 12 sampai jam 2. Jam setengah 3 sampai jam 4 itu adalah namanya sulusul lail. Ya sepertiga malam aja kita. Nah, di ketika itulah ia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bahwasanya rahmat dibuka pada malam sulusul lail itu. Dia berkata siapa-siapa firman Allah nih lah meminta akan daku niscaya aku beri. Pada saat sulusul lail itu. Jadi nisful lail kan mulai jam 12 sampai ke jam 2. Mulai tengah 3 sampai jam 4 itu adalah sulusul lail ngarannya. Jadi situ doa yang kada pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apa aja yang kita pinta pada saat itu. Nah, di sini bahwa orang nang bangun jaga di ketika malam itu jar menyegarkan adalah pandangan mata, menyegarkan pandangan hati, menyegarkan jar segala anggota. Jadi hendak sigar anggota kita. Banyak kita beribadah malam, barang aja apakah? Zikirkah, selawat tadikah? Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yasutu rizqa liman yasha'u bighairi. Bacanya itu sambil jaga malam nih. Manfaatnya itu luar biasa. Apalagi sampai sulusul lail tadi. Makanya kalau orang-orang hendak menjadi wali itu, mereka itu selalu berjaga ketika malam. Malam berjaga orang kayak itu telah. Kenapa? Cobalah kalau umpamanya aja nih lah, kita orang berbagi gula banyak. Kita berdahulu kasih to orang ada daan lagi, terdahulu kita dapat gula.
Sama malam itu kan orang uringan seorang meminta, lakas tuh. Lakas bahasa kitanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan riwayat daripada selawat ini kan Habib Mustafa ngarasidin itu di Probolinggo. Kemudian Habib Ali bin Husin Al-Habsyi itu pengarang Maulid Habsyi itu. Beliau berada di Kewitang, Jakarta. Jadi ujar sidin, siapa yang membaca ini datangan rezeki itu pi asnafil asnaf jasidin. Jadi kita di pucuk-pucuk tuh datangan. Berusaha kumpul kayak itu nyambet juga. Berusaha kumpul. Datangan di sini rezeki yang digaib-gaib di ujung bantal sidin datang. Rezeki tadi. Kayak itu adalah. Makanya ini bahasa kita tawasulnya kan ujar sidin jangan dijulung, cukup ikam aja tawasulnya. Kan tawasulnya itu oleh Rasulullah adalah hanya Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jalani hanya gaus saja zaman. Itu kan seluruhnya itu Yasidin. Yang memegang peranan daripada rezeki itu ialah gaus saja zaman. Makanya orang yang dapat daripada riwayat adalah sanad gaus itu Yasidin. Orang tuh kadang mau ditinggalkan daripada urusan rezeki yang menjadikan kesenangan. Rezeki yang menjadikan kesenangan. Jadi kita dapat rezeki itu senang. Nyari jom dapat rezeki itu kada senang. Dapatnya 100.000, hutang 200. Kada senang kalau dapat 100, hutang paling 10 aja kada apa-apa, apalagi ada hutang. Senang benar itu. Nah, ini kalau bangun subuh itu tadi Mujasidin berdoa. Berbisik-bisiklah dengan Allah Yasidin pada saat itu. Seakan-akan kita bangun daripada mati. Maka pada saat sulusul itu turunan di sini rahmat Allah pada tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tanggal sepertiga malam. Nah, itu tuh kita banyak berdoa mintalah Tuhan. Makanya usaha dan ikhtiar itu bukan asalnya kita begawi. Usaha ikhtiar termasuk doa dan amalan. Beramal kita berdoa itu usaha ikhtiar tuh. Usaha kita beramal. Ikhtiar kita apa? Kita meminta. Itu yang kita pilih kita meminta. Nah, jadi kita masuk juga itu orangnya muka ada begawi nah, berzikir barang, tasbih, selawat, istighfar, baca. Kan ada 4 kalau sesuatu bila orang nang menggawina 4 ini salah satunya daripada 4 ini orang tuh kada ada harapan susah aja sekitanya. Itu pintu rezeki. Pertama dulu banyak bersedekah, pemurah lah bahasanya itu kan pemurah. Yang kedua orang banyak baca salawat. Yang ketiga orang baca istighfar. Yang keempat orang memintakan ampun kepada ayah dan ibu. Makanya kita asar tuh baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mulai 11, 15, 17, 19, 21. Itu bacaannya itu menurut hadis dan menurut ijma ulama. Kan orang ulama banyak mengamalkan itu. Cuman ulama-ulama itu kan tenang-tenang kalau dalam kehidupannya. Apalagi kayak guru sekumpul itu sebenarnya. Kadang-kadang kisah lagi kalau telah kan sidin nama madahkan berarti sidinnya mengamalkan merasa telah harus dibedahkan sidin kayak itu. Nah itu tuh nang 4 itu kada diharapan orang tuh jar susah. Pasti senang, lapang, gembira. Pertama tadi ya sedekah aja pemurah aja kita. Dalam arti pemurah itu kita umpamanya beli 100. Dijulunglah semua orang. Itu kan pemurah. Itu pemburusan. Nah kita beli 100, nah 10.000 kah dijulung orang. Surang 90, nah kayak itu. Karena kita hidup bukan hari itu aja, kan esok bisa hidup, dia kan perlu juga pulang. Nah kayak itu tadi. Amun dia kan 10 bujur pangjar. Nang lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kada mencapai orang tujar kebaikan yang sebenarnya kecuali wani menampakkan barang ia cintai, barang ia sayangi. Bukan itu kan itu Al-Qur'an menunjukkan itu ini kita tuh makam kita nah hanya mubtadi aja hanya kayak itu. Nah, orang kayak itu makam muntahi. Orang makam muntahinya kan ada lagi pikiran cegar isuk, cegar kaina kada ada. Mereka itu karena keyakinan kehusukan, kehuduran hatinya itu kadang-kadang nuruti kita. Nah, makanya kita kan orang mubtadi, orang mutawasid, orang muntahi. Kita orang mubtadi jabar kita sekolah tuh banyak tika. Ya tika dulu orang tika ini kan harus tahu dulu
Inya tahu tuh tampayakan barangnya. Ini gelas ya, ada gelasnya. Itu orang tiga. Nah, karena ke SD kita. Nah, ini mulai sudah kita bisa berhitung nih. Kita biarkan ditampayakan gelasnya. Karena sudah bisa melihat, oh gelas, oh kayak ini Pak gelasnya. Nah, hitungannya ini Pak. Nah, karena kayak SMP pulang. Nah, itu kalau itu meningkat berarti kita tetap. Nah, itu orang mutawasid sudah tetap bisa menghitung surang, bisa melihat biarkan di sambat orang nih. Padahal orangnya gelas itu kayak apa? Tahu, kan bisa menggambarkan. Nah, itu tuh orang mutawasid. Kalau orang muntah itu orang nyambat itu sudah tahunya. Nah, itu tuh orang muntah itu. Sama orang berzikir tuh, belum la ilaha illallah tahu dahnya maknanya bahwa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Nah, kayak itu tuh. Allah ya. Tahu sudahnya bahwa bernama Allah itu orang nang jat wajib wujud, jat na wajib ada. Adanya Allah kada seumpamanya sesuatu. Di mana aku berhadap situ Allah Taala ada. Nah, kayak itu orang. Nah, sudah nangka itu kita asik dah tuh. Makanya kalau zikir jauh itu nya sudah meresapi di lawan sanubarinya aja kita, lawan jihinnya, lawan perasaan dirinya itu. Nya kan mikirkan lagi kada lagi yang masalah kain kalian hingga sehingga kau ingat kepada jika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Nah itu tuh tekannya ada tiga saraf ngarannya. Saraf itu kan tiga tingkatan. Ya kan la ilaha illallah ya kayak itu dulunya karena setengah tuh la ilaha illallah jangan itu karena terakhir la ilaha illallah la ilaha illallah nah kayak itu tuh untuk berjauh kita nah nyak sudah keasikan tuh gugur itu kan tahu kami baharikan yang guru Muhammad Zarkasi itu kan sini ahli di bidang apa tarikat sinok sabandi sini itu jadi jasindak kita kumpul malam besok di sini kita dilanggar maka dilanggar satu kan dia kali itu pemaan langgar tuh di pemaan dulu tuh tanah di pemaan itu di situ kan karena itu ada tanah lapang di situ ada di mukanya jadi kan orangnya banyak kan sih diambil sini nyalapan bola bahari situ tuh nang mengadakan lapangan bola tuh orangnya kira wali jadi itu kenapa ya Pina banyak main bola rame orang situ cuma hari itu main bola orang kecil langgar jangan orang sembayangan ini si Dinda pintar juga nanti situ bajikiran si mimpin si Din guru Zarkasi itu baru mimpin sini mulai bajikir itulah la ilaha illallah di sini kayak itu mau bajikir itu gugur mulai langgar orang nih tetap bajikir padahal lucak han itulah artinya sudah merasa zikir itulah kadang merasakan lawan diri lagi ya akan ditapak sini belakang anjar mandi ya itu adalah keasikan zikir tadi nah itu tuh kan menurang tuh mati kira kada lagi ingat lawan yang lain hanya ingat lawan zikir maka menurang akhir kalamnya ada di dunia ini dengan bizikrillah dakhalal jannah masuk lawan surga nah kadang tuh husnul khatimah kemudian yang kelima sakadudukan dengan orang yang soleh. Nah ini melapangkan diri juga. Insya Allah minggu akan datang kita baca. Kalau ingin naik banyak bisa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب حكمتك يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم